ओं नमः शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपुसर ज्ञान यूट्यूब चैनल को स्वागत करुछि। आज पिलामाने मो प्लस टू सेकेंड आर्ट्स पिलामानक पई राजनीति विज्ञान गोटे सुंदर वीडियो नहीं आछि। पिलामान देखो आगु को हमर फाइनल एग्जाम अछि ताको आखि आगे रखी विगत दिन मानकरे जो एमसीक्यू क्वेश्चन पड़ीछि ताहाकु नहीं आज मु आसीछि पाखापाखि 40 टी एमसीक्यू क्वेश्चन तुम मानक सहित आलोचना करिवि जहाँकि परीक्षा रे आसीबार संभावना रहिछि। पिलामान देख जो एमसीक्यू क्वेश्चन आलोचना करबा एग्जाम ओरिएंटेड तुम पिलामान प्राक्टिस करदेव निश्चय परीक्षा रे ए भिडियोटी उपयोगी साब्यस्त हो। ए पिलामान एमसीक्यू क्वेश्चन आलोचना करबा यूनिट 2 रु यूनिट 5 पर्यंत समस्त विषय गुडी को नहीं एमसीक्यू क्वेश्चन मु तयारी करछि। ये प्रथम क्वेश्चन आलोचना करबा जे आम संविधान रो केउ धारा ग्राम पंचायत विषय वर्णना करिछि। केउ धारारे ग्राम पंचायत संपर्क में वर्णना कर पिलामन देख क्वेश्चन अच्छी ग्राम पंचायत पिलामन देख आमर ग्रामांचल स्वायत्त शासन व्यवस्थार 3टी स्तर रही। जो ग्रामांचल स्वायत्त शासन व्यवस्था अच्छी तार 3टी स्तर अच्छी। प्रथम स्तर को कहते ग्राम पंचायत, द्वितीय स्तर को कहते पंचायत समिति एवं तृतीय स्तर को कहते जिला परिषद। सेहीपरि सहरांचल स्वायत्त शासन व्यवस्थार 3टी अंग रही। प्रथम है विज्ञापित अंचल परिषद, द्वितीय है म्युनिसिपालिटी बा पौरपालिका, लास्ट हूँ महानगर निगम। संविधान 73तम संविधान ग्रामांचल स्वायत्त शासन व्यवस्था वर्णना करिछि एवं 74तम सहरांचल स्वायत्त शासन व्यवस्था वर्णना करिछि। क्वेश्चन कहिछि आम संविधान केउ धारा ग्राम पंचायत विषय वर्णना करिछि। धारा 32 हेनी कारण धारा 32 हूँ आमर सांविधानिक प्रतिकार अधिकार अच्छी। धारा 51 रे वैदेशिक नीति वर्णना करा जाइछि किंतु 43 हेनी 40 धारा मन तो संविधान 40 धारा अनुसार ग्राम पंचायत संपर्क में वर्णना करा जाइछि। नेक्स्ट क्वेश्चन जे भारतर प्रथमे केउंटारे स्वायत्त शासन आरंभ होइतला। पिलामान देखो आगे आलोचना करुच्ची जो स्वायत्त शासन अर्थ होची आमे निज निज को शासन करिबा। भारत रे प्रथमे को स्थान रे स्वायत्त शासन व्यवस्था आरंभ होइतला। माड्रास नुहे, कलिकता नुहे, बॉम्बे, दिल्ली पिलामान देखो भारत रे प्रथमे माड्रास टारे हितला जे स्वायत्त शासन व्यवस्था। प्रथमे लॉर्ड रिपन इंग्रेज बोलार्ड लॉर्ड रिपन प्रथमे मूलतः इंग्रेज बोलार्ड लॉर्ड रिपन कहती स्वायत्त शासन जनक। सी प्रथमे माड्रास रे स्वायत्त शासन व्यवस्था आरंभ होते। क्वेश्चन आसे छुआ जे भारत रे केउ राज्य रे स्वाधीनता परे भारत रे केउ राज्य रे पंचायत राज व्यवस्था कार्यकारी। उत्तर होची राजस्थान। पिलामन देखो जे भारत रो केउ राज्य रे प्रथमे पंचायत राज कार्य रहितला ना राजस्थान केबे ना 1959 मसीहा अक्टोबर 2 तारीख रे। नेक्स्ट पिलामन देखो निम्नोक्त मध्यरु केउंटी पंचायत राज व्यवस्थार स्तर नुहे। देखो एबे मु कहितली हमर पंचायत केतोटी स्तर अछि ना 3टी स्तर। ग्राम पंचायत पंचायत राज व्यवस्थार जाए प्रथम स्तर नाला ग्राम पंचायत, द्वितीय स्तर ना होची पंचायत समिति, तृतीय स्तर ना होची जिला परिषद। तेणु पुलिस सभाटा नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान सप्तम अनुसूची रे केतोटी तालिका रही। देखो पिला माने मो गोटे क्वेश्चन सहित पाखापाखि 4-5टी क्वेश्चन आलोचना करुच्ची। तेणु पिला माने जदि वीडियोटी भल लगे निहाती लाइक करिवो, सांग मानकु शेयर करिवो एवं परीक्षार शेष दिन पर्यंत आम सहित जड़ित रहिवो। निश्चय राजनीति विज्ञान तो अधिक नंबर रखिवो। कही संविधान सप्तम अनुसूची रे केतरा तालिका अच्छी ना 3टी तालिका अच्छी। कौन कौन तालिका अच्छी ना गोटे हूँ केंद्र तालिका, गोटे हूँ राज्य तालिका, आ गोटे जुग्म तालिका। मनोता पिला माने जे संविधान सप्तम अनुसूची रे केंद्र और राज्य मध्य 3टी तालिका रही। गोटे जुग्म केंद्र और राज्य। पिलामान देखो जेहेतु भारत पृथ्वीर गोटे बृहत्तम संघीय राष्ट्र तेणु केंद्र और राज्य मध्य संपर्क
रखिबा पाई आम संविधान अनुसार सप्तम अनुसूची 3टी तालिका अच्छी गोटे केंद्र गोटे राज्य गोटे जुग्म। नेक्स्ट क्वेश्चन जे पंचायत राज व्यवस्था को कार्यकारी कराजिबार मूल लक्ष्य कौन थिला? पिला मन रखता जो 19 प्रथमे आमर पंचायत राज व्यवस्था जो कार्यकारी है कौ कमिटी सुपारिश क्रमे ना बलवंत राय मेहटा सुपारिश क्रमे। जे बलवंत राय मेहटा कमिटी सुपारिश क्रमे भारत में पंचायत व्यवस्था कार्यकारी करागला। तेणु यही पंचायत राज व्यवस्थार कार्य कर लक्ष्य कौन थिला? जे पंचायत व्यवस्था कार्यक्रम मुख्य लक्ष्य थिला जे सरकार जो अनुदान आसूची किपरि ग्रामांचल किंबा सहरांचल लोक माने पाई पारिबे ता सहित शासन रे किपरि विकेंद्रीकरण हो पारिबो। जे मेन होची क्षमतार विकेंद्रीकरण होबा दरकार। सेतिपाई आमर पंचायत व्यवस्था कार्यकारी उत्तर होची क्षमतार विकेंद्रीकरण। जे गणतांत्रिक क्षमतार विकेंद्रीकरण होची पंचायत राज व्यवस्थार मुख्य लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने पंचायत समिति मुख्य को कौन कहा जाए? बीडीओ नुहे, सभापति नुहे, चेयरमैन। पिला माने मन रखता जे आमर ग्रामांचल स्वायत्तशासन व्यवस्था अच्छी तार 3टा स्तर गोटे ग्राम पंचायत गोटे पंचायत समिति गोटे जिला परिषद। पंचायत समिति किपरि गठित हुए ना केते गुडे ग्राम पंचायत को नहीं पंचायत समिति गठित हुए बा पंचायत समिति को आम ब्लॉक कही परिबा। आमर केतटा पंचायत समिति अच्छी ना 314टी। तेणु पंचायत समिति मुख्य जो चेयरमैन हेले क्या द्वारा निर्वाचित हुए ना प्रत्येक ग्राम पंचायत रे निर्वाचित होइतिबा समिति सभ्य सभ्यांक द्वारा चेयरमैन निर्वाचित हुए बा प्रति ग्राम पंचायत निर्वाचित समिति सभ्य माने सेमानक मध्यरु जनकु चेयरमैन भी बाछनी। सेमानकर कार्यकाल केते वर्ष ना 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन जे बिश्नोई आंदोलन नेतृत्व किए नहीं? जो बिश्नोई आंदोलन नेतृत्व किए नहीं? मेधा पाटकर मनता नर्मदा बचाओ आंदोलन नेतृत्व नहीं। सुंदरलाल बहुगुणा से चिपको आंदोलन नेतृत्व नहीं। अमृता देवी मन रखता जो परिवेश बा बिश्नोई आंदोलन नेतृत्व नहीं अमृता देवी। बेले बेले क्वेश्चन आसे जे क्यों परिवेश आंदोलन रे केवल महिला माने जोग देते? क्यों परिवेश आंदोलन रे केवल महिला माने जोग देते? सेटा होची बिश्नोई आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों धारा अनुसार केंद्र और राज्य मध्य नदी जल बंटन करा जायछि? पिला मन देखो को धारा अनुसार केंद्र सरकार नदी जल बंटन विषय वर्णना करिसंती। 280 रे हबनी एटा अर्थ आयोग, 250 हबनी 262 मन रखता जो 262 धारा रे केंद्र सरकार नदी जल बंटन विषय निष्पत्ति नहीं थांती। नंबर आई कही केउटी जातीय संगति प्रति एक आह्वान नुहे? जे जातीय संगति प्रति केउटी आह्वान नुहे? पिला मन देखो जातीय संगति क्या कहबा ना विभिन्नता मध्य एकता को कौन कहती? जातीय संगति। ये जातीय संगति माई मध्य आमर संपूर्णानंद द्वारा गोटे कमिटी होता जाति धर्म वर्ण निर्विशेष समस्त गोटे भगवती सूत्र आबद्ध करने को कहती जातीय संगति। तेणु जातीय संगति आह्वान नुहे कौटा? पिला मन देख जातिवाद सांप्रदायिकता आंचलिकतावाद जातिवाद छुआ जातीय संगति आह्वान नुहे बा आह्वान जातीय संगति गोटे आह्वान सांप्रदायिकता भी आंचलिकतावादी किंतु समाजवाद नुहे। तेणु उत्तर पिला माने हबो जे जातीय संगति प्रति एक आह्वान नुहे कौटा ना समाजवाद। कहा मतरे एटा देखो प्रिव्यू बहुत वर्ष परीक्षा सब आसे जे कहा मतरे जाति एक राजनैतिक दल बा किए कहिथिले जो भारतर जाति गोटे हूँ मुख्य राजनैतिक दल। महात्मा गांधी हबनी जवाहरलाल नेहरू हबनी विनोबा हबनी जयप्रकाश नारायण। पिला मन रखता जयप्रकाश नारायण मतरे भारत रे जाति एक प्रमुख राजनीतिक दल। क्यों संविधान संशोधन आईन प्रस्तावन रे
ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଶବ୍ଦକୁ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଯେ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଶବ୍ଦକୁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 42। ପିଲାମାନେ ମନେ ତ ଭାରତ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଏକମାତ୍ର ଦେଶ ଯାହାକୁ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସିମିଳା ରାଜିନାମା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ, ଯେ ସିମିଳା ରାଜିନାମା କାହା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେ 1971 ମସିହାରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଜୁଲଫିକର ଅଲି ଭୁଟ୍ଟୋ। ଏବଂ 1971 ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ଭାରତ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏବଂ 1972 ମସିହାରେ ସିମିଳାଠାରେ ଗୋଟେ ରାଜିନାମା ହୋଇଥିଲା। କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ? ନା ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଯେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସିମିଳା ରାଜିନାମା ହୋଇଥିଲା। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ନିରାପତ୍ତାରେ କେତେ ଜଣ ସ୍ଥାୟୀ ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଯାହାକି 1945 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 24 ତାରିଖରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ତାର ପାଖାପାଖି 6ଟି ଅଙ୍ଗ ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦ ଅନ୍ୟତମ, ଯାହାକି ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ସିଏ। ଟୋଟାଲ ସେଠାରେ ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି 15 ଜଣ। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର 15 ଜଣ ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 5 ଜଣ ହେଲେ ସ୍ଥାୟୀ, 10 ଜଣ ହେଲେ ଅସ୍ଥାୟୀ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି କେତେ ଜଣ ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ? ନା 5 ଜଣ। କିଏ କିଏ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ? ନା ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆମେରିକା, ରୁଷିଆ, ଚୀନ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ। ଇଂଲଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଆମେରିକା, ଚୀନ, ରୁଷିଆ, ଏମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି 5 ଜଣ ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ବା ସେମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ବିଗ୍ 5 ପାୱାର୍ସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ 1944 ନା 1945 ନା 1948? ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ତ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ 1944 ହେଇଥିଲା। ତାର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କେଇଟି ବା ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ନା ୱାସିଂଟନ ଡିସି। ଯେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ୱାସିଂଟନ ଡିସି ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠିରେ କେତେ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି? 170, 189, 193। ମନେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠିରେ 189 ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। କେତେ ଜଣ? 189। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠିର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସେ ୱାସିଂଟନ ଡିସି ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। କାଶ୍ମୀରକୁ ନେଇ ଭାରତର କେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିବାଦ ରହିଛି? ମନେ ତ ପିଲାମାନେ, ଯେ କାଶ୍ମୀରକୁ ନେଇ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ତିକ୍ତତା ଅଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ଯେ କାଶ୍ମୀରକୁ ନେଇ ଭାରତର କେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିବାଦ ରହିଛି? ନା ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସଲ୍ଟ 1, ସଲ୍ଟ 2 କେବେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ବହୁ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ପିଲାମାନେ ଯେ ସଲ୍ଟ 1, ସଲ୍ଟ 2 କେବେ ହେଇଥିଲା? ଯେ ସଲ୍ଟ 2 କେବେ ହେଇଥିଲା? ନା 1979। ମନେ ତ ପିଲାମାନେ, ଯେ ସଲ୍ଟ 2 1979 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆଣବିକ ପରୀକ୍ଷଣ ନିଷିଦ୍ଧ ଚୁକ୍ତି NPT, ଯେ ଆଣବିକ ପରୀକ୍ଷଣ ନିଷିଦ୍ଧ ଚୁକ୍ତି NPT କେବେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେଲା? ନା 1970। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସଲ୍ଟ 2 କେବେ କହିଲି? ନା 1979, କିନ୍ତୁ NPT କେବେ? 1970। ତେଣୁ ସଲ୍ଟ 2 ଯଦି ଗଲା, ସଲ୍ଟ 1 କେତେ? ନା ସଲ୍ଟ ହେଲା 1972। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ସଲ୍ଟ 1 କେବେ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା? ନା 1972। ଯେ ସଲ୍ଟ 1 ହେଇଥିଲା 1972, ସଲ୍ଟ 2 ହେଇଥିଲା 1979। 1948ର କେଉଁ ଚୁକ୍ତି ଆଧାରରେ ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପରେ ଐକ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା? 1948ରେ କେଉଁ ଚୁକ୍ତି ଆଧାରରେ ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପରେ ଐକ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା? ୱାରସ ଚୁକ୍ତି, ପ୍ୟାରିସ ଚୁକ୍ତି, ବ୍ରୁସେଲ୍ସ ଚୁକ୍ତି। ଉତ୍ତର ହେଉଛି
ବ୍ରୁସେଲ ଚୁକ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, କେବେ ଆମେରିକା ଉତ୍ତର ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଚୁକ୍ତି ସଂଗଠନ ଗଠନ କରିଥିଲା? ବା ନାଟୋ ଆମେ କହିବା ନାଟୋ। ଯେ ଆମେରିକା କେବେ ଉତ୍ତର ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଚୁକ୍ତି ସଂଗଠନ କରିଥିଲା? ଯେ ନାଟୋ। ଯେ ପୃଥିବୀର ମନେ ରଖିଥାଉ ଯେ ଆମେରିକା ହେଲା ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ରୁଷିଆ। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇଟି ଦେଶ ପୃଥକ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆମେରିକା 1949 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 4 ତାରିଖ, ଯେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା 1949 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 4 ତାରିଖ ଦିନ ଉତ୍ତର ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଚୁକ୍ତି ସଂଗଠନ ଗଠନ କରିଥିଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପାଖାପାଖି 20ଟି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଲୋଚନା କଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଆଉ 20ଟି ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କିଏ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ବିଡିଓ। ମନେ ରଖିଥାଅ, যে ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ମୁଖ୍ୟ କିଏ? ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। ଆମର କେତେଟା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଛି? ନା 314ଟି। ତେଣୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ସରକାର ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ବିଡିଓ, ବ୍ଲକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସର। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟ କିଏ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସବୁଠାରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତର। এই সর্বনিম্ন স্তরକୁ କୁହନ୍ତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ତାର ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ ସରପଞ୍ଚ। ସରପଞ୍ଚ କାହା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ? ନା ସେଇ ଗ୍ରାମର ଭୋଟର, ସେଇ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଭୋଟରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ। କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ? 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ। ତେଣୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହୁଛି ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ କିଏ? ସରପଞ୍ଚ। ସେ ହିଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ। ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଅନୁସୂଚୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି? ଯେ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଅନୁସୂଚୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି? ନା 7ମ ଅନୁସୂଚୀରେ। କେଉଁ ଅନୁସୂଚୀ? 7ମ। କେତେଟା ତାଲିକା ଅଛି? ନା 3ଟି। କ'ଣ କ'ଣ? କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା, ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା, ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଏକ ଡେସ୍ ସମଷ୍ଟି ନା ସଂଘ ନା ସମୁଦାୟ ଗୋଷ୍ଠୀ? ନା ଭାରତ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀ ବା ସମଷ୍ଟି। ମନେ ରଖିଥାଅ, ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ ପ୍ରଥମ ଧାରାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି। କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାରେ କେତେଟା ବିଷୟ ଅଛି? ନା 69ଟି। ମନେ ରଖିଥାଅ, କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାରେ 69ଟି ଅଛି, ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାରେ 61ଟି ଅଛି, ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାରେ 52ଟି ଅଛି। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାରେ ଯେଉଁ 69ଟି ବିଷୟ ଅଛି, এই 69ଟି ବିଷୟ ଉପରେ କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେତେକ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମ୍ମିଳନୀକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଯେ କେତେକ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମ୍ମିଳନୀକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ସଂଘରାଷ୍ଟ୍ର। ଯେତେବେଳେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଚୁକ୍ତି ବା ରାଜିନାମା କରନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ସମିଟ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି, ସମ୍ମିଳନୀ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ସଂଘରାଷ୍ଟ୍ର। ବା କେତେକ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ମିଳନୀକୁ କହନ୍ତି କ'ଣ? ସଂଘରାଷ୍ଟ୍ର। ଯେମିତି ଆମର ବ୍ରିକ୍ସ ଅଛି, G4 ଅଛି, G8 ଅଛି, G20 ଅଛି। ଚିପକୋ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, এই ଚିପକୋ ଆନ୍ଦୋଳନଟି ଭାରତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପରିବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା, ଯାହାକି ଆମର ଉତ୍ତର ହିମାଳୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଛ କଟାକୁ ବିରୋଧ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ସୁନ୍ଦରଲାଲ ବହୁଗୁଣା, ଯାହାକି କେବଳ ଭାରତରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ଚିପକୋ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ, ଚିପକୋ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ନା ସୁନ୍ଦରଲାଲ ବହୁଗୁଣା। ଆତଙ୍କବାଦ ବା ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ ପାଇଁ ନିମ୍ନତଃ କେଉଁ ମାର୍ଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ? ଅପହରଣ, ଗଣହତ୍ୟା, ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ। ଆତଙ୍କବାଦ ବା ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ ପାଇଁ এই 3ଟି ମୁଦି ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ।
ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦ ଡେସ୍ର ଚରମ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ନା ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତାବାଦ ନା ଜାତୀୟ ସଂଗତି। ମନେ ରଖିଥାଅ, ଯେଉଁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦ, এই ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦ ଡେସ୍ର ଚରମ ସ୍ୱରୂପ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର ଚରମ ସ୍ୱରୂପ। କେଉଁ ପରିବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କେବଳ ମହିଳାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? ମୁଁ ଏବେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲି ଯେ କେଉଁ ପରିବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କେବଳ ମହିଳାମାନେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନ। এটা ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ଯେ ବିଷ୍ଣୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କେବଳ ମହିଳାମାନେ ହିଁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ ମସିହାରେ ଷ୍ଟକହୋମ ଠାରେ ମାନବ ପରିବେଶ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁ ମସିହାରେ ଷ୍ଟକହୋମ ଠାରେ ମାନବ ପରିବେଶ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଯେ କେଉଁ ମସିହାରେ ଷ୍ଟକହୋମ ଠାରେ ମାନବ ପରିବେଶ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? 1952, 1982, 1962, 1972। ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ ଯେ 1972 ମସିହାରେ ଷ୍ଟକହୋମ ଠାରେ, ଯେଉଁ ସ୍ୱିଡେନ ରାଜଧାନୀ ଷ୍ଟକହୋମ ଠାରେ ମାନବ ପରିବେଶ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ 1945 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 24 ତାରିଖରେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଯେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ 1949 ଅକ୍ଟୋବର 24ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର 24 ତାରିଖକୁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ସଦୁପଯୋଗ ପାଇଁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ସଦୁପଯୋଗ ପାଇଁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1949। ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଯେ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରା? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ, ସମ୍ବିଧାନ କେଉଁ ଭାଗ ନା ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗରେ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଧାରା? 51 ଧାରା। ଯେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର 51 ଧାରାରେ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କେଉଁ ଦେଶ ଦିବସକୁ ମିଳିତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାତିସଂଘ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ନା ଅକ୍ଟୋବର 24। ଅକ୍ଟୋବର 24 ଦିବସକୁ ଜାତିସଂଘ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତାସ୍କେଣ୍ଟ ରାଜିନାମା କେବେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ତାସ୍କେଣ୍ଟ ରାଜିନାମା କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା? ନା ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା। ଯେ ତାସ୍କେଣ୍ଟ ରାଜିନାମା ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ବା ଭାରତ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ତାସ୍କେଣ୍ଟ ରାଜିନାମା ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ହୋଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ, 1965 ମସିହାରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। 1965 ମସିହାରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ ଆୟୁବ ଖାଁ। ଏବଂ 1966 ମସିହାରେ ରୁଷିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଶାସକ ଥିଲେ କୋସିଜିନ୍, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ତାସ୍କେଣ୍ଟଠାରେ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ତାହାକୁ କୁହନ୍ତି ତାସ୍କେଣ୍ଟ ଚୁକ୍ତି। କେବେ ହେଇଥିଲା? ନା 1966 ଜାନୁଆରୀ 10। 1966 ଜାନୁଆରୀ 10। ଯେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆୟୁବ ଖାଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋସିଜିନ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ରୁଷିଆର ତାସ୍କେଣ୍ଟଠାରେ 1966 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 10 ତାରିଖରେ ତାସ୍କେଣ୍ଟ ରାଜିନାମା ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଦ୍ୱାରା ପରମ୍ପରାଗତ ଶସ୍ତ୍ର ଆୟୋଗ କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଯେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଦ୍ୱାରା ପରମ୍ପରାଗତ ଶସ୍ତ୍ର ଆୟୋଗ କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ଯେ 1947 ହେଇଥିଲା। କେବେ? ନା 1947। କେଉଁ ମସିହା ପରେ ସାମ୍ୟବାଦୀମାନେ ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପ ଓ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର କରିପାରିନଥିଲେ? କେଉଁ ମସିହା ପରେ ସାମ୍ୟବାଦୀମାନେ ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପ ଓ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର କରିପାରିନଥିଲେ? ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ 1949। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁଠି ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ନୁହେଁ? ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, କେଉଁଟା କାରଣ ନୁହେଁ? ସବୁଜ ଗୃହ ପ୍ରଭାବ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ। ସାମୁଦ୍ରିକ ବରଫ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ ନୁହେଁ।
ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି, ଏଇଟା ବି ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ଯାନବାହନ ସଂଖ୍ୟା, ଏଗୁଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। କାରଣ ନୁହେଁ କି ଏଟା ନା ସାମୁଦ୍ରିକ ବରଫ। ଯେ କେଉଁଠି ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ନୁହେଁ ନା ସାମୁଦ୍ରିକ ବରଫ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ ଅଟେ? କାହା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି? ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏଇଟା ବି ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ସମୁଦ୍ର ପତନ ବୃଦ୍ଧି, ଇଏ ବି ଅଛି। ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବରଫ ତୋଳିବା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। এই ତିନୋଟି ମୂର୍ତ୍ତି ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ ଅଟେ। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ ଅଟେ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ, କେବେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଲା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଗଲା? ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଥମେ କାହା ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିଥିଲା ନା ଆମେରିକା ଓ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟରେ। କେବେ ପରିସମାପ୍ତି ଘୋଷଣା କରାଗଲା ନା 1992ରେ। ମନେ ରଖିଥିବା ପିଲାମାନେ, 1992ରେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଲା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଆଜି ମୁଁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କଲି। ନିଶ୍ଚୟ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ ନିହାତି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ମୋର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଥିବ। ଆଜି ମୁଁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ପାର୍ଟ 1 MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଚାଲି, ଏମିତିଆ ପାର୍ଟ 1, ପାର୍ଟ 2, ପାର୍ଟ 3 କରିକି ଛାଡ଼ିବି। ଯେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଶେଷ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ସହିତ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ ରହିବି। ଦୀପୁ ସାର୍ ଜ୍ଞାନଦୀପ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ଯେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଫାଇନାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ 2026ରେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପରେ ଆଜି ପାଖରୁ ପାର୍ଟ 1 ଚାଲି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି, ଯାହାକି ତୁମର ନିହାତି ଏକ୍ଜାମ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼ ହେବ ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।